डॉक्टर कृष्णा एम गोखले यांचा परिचय भाषण करवा म्हणी अठ्यान लहान असं मी त्यांचा परिचय भाषण करवा फार लहान मग त्यांचा अनुभव माझे प्रायपेक्षा अधिकच आहे तरी एक अवकाश मिळायला मस्त खुशी पाहाल असं त्यांचा परिचय मी हे कन्नडात म्हणचा आमच्या भाषांटी मग अप्पा दायर चाडस आहे तसं वाटी ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಯರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ, ಸೇವಾಭಾವ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಜೀವಂತ ಪ್ರತೀಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಗೋಖಲೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಮುಂಡಾಜೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಗಂಡು. ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಮೋರೇಶ್ವರ ಗೋಖಲೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಂ ಗೋಖಲೆ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇದೇ ಮುಂಡಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು SDM ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ BAMS ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಆಯುಷ್ ಕಿರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಜನಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಸಹ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಮುಂಡಾಜೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಅನಿಯೂರು ಮತ್ತು ನೆರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಯಾನ್ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವವೂ ಇದೆ. ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳು, ಪಂಚಕರ್ಮ ತರಬೇತಿಗಳು, ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಲೋಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಆಯುಷ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವೀಡನ್ ಮೂಲದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಯುಷ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು. ಆಯುರ್ವೇದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವರು ಯುರೋಪಿನ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು SDMCH ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ AFI ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಎಂಬ 3 ಅಂಶಗಳ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಅವರು ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವಂತೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಜವಾದ ಆಯುರ್ವೇದದ ದೀಪ ಎನ್ನಬಹುದು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂತಹ ತ್ಯಾಗಮಯ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಗೋಖಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ತಸಂಚಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಲ್ಲವೆತ್ಸೆ ಸ್ತ್ರೀ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಡೋಂಗ್ರೆ ಹೈ बोलवत्सती दोघंही 20 निमिष बोलसती मग 10 निमिष संवाद ससे तुमचा प्रश्नोत्तर काहींतर सणाते 10 निमिष प्रश्नोत्तराला 20 निमिष ती बोललो त्यांचे टॉप. श्री गणेशाय नमः. श्री गुरुभ्यो नमः.
परशुराम देवाय नमः. माझे अवघ गुरु हिरियरांदा माझी IAS पायलाई नमस्कार पडनी अवघे मट्टंदा नमस्कार करनी लन्नंदा प्रीतीना मे माझा दोन्ही बोलाणी बोललासा सुषमा कमे किती वेळ बोलायरा नमस्कार. हे वैद्यकीय विषय आमचा भाषा संघ टिंब अप्पद तरी मी भारी प्रयत्न करसा झाला मध्ये मध्ये इंग्लिश शब्द आले ते मध्ये मध्ये काहीतरी कन्नड बोलणी आहे तर मला क्षमा करे तरी झाला इतला करणे आमच्या भाषा तुझी बोललो मी प्रयत्न करसा. आजी डॉक्टर सुषमा डॉक्टर माझी सहोद्योगी आहे मग आमच्या वैद्यकीय संघटनेतही माझी सहोद्योगी ती तसा त्यावेळी महिला आरोग्याच्या ಬಗ್ಗೆ भारी अव्वल माहिती दिल्लीन से शुरू में त्याला अभिनंदन संघाचा मग मैं आज चारी एक पेशंटांचं एक्झाम्पल देवनी माझं हे कसं उपन्यास का कसं म्हणी हवं आरोग्य संवाद का माहिती का तुम्ही नावं कसं नाव तर ठेवे मैं चार विषय सांगायचं तुमचा. माझं एक पेशंट बंटवाळचं पेशंट माशा आयला सर सामान्य 70 वर्षांचं पेशंट त्याचा कंप्लेंट म्हळे त्याचा कसाला म्हळे त्याला पाय तो एक घाई म्हणे त्याला पेशंटला गोंत नाही समान चालत नाही म्हणे माशी घेऊन या निश्चय त्यांचे फॅमिलीचाही मी एक्झामिन करता सामान्य अर्ध इंचू पाय इंचू बट्टामध्ये पायच्या बट्टामध्ये घाई डीप से इतलं डीप वुंड तेंतु मॅगट्स म्हळे कसं कीड झालं असत तेंतु हे एक्झाम्पल म्हणजे किल्ला देसा म्हणलं ते विचारलं मी आम्ही सामान्य पेशंट त्यांचं हिस्ट्री विचारसा हिस्ट्री म्हणे त्यांचं आधील काहीतरी खायला वेगळं कोणतरी साथिक असं परत त्यांचा मागील विवर विचारसा डायबिटीस काहीतरी ओखत घ्यायचं का विचारना काही एक नाही अरे डायबिटीस झालं जी म्हणतं मर्दे देतणार म्हणे मग मला काहीसा डाऊट आहे ना आमच्या क्लिनिकांत आम्ही एका ग्लुकोमीटर म्हणतायचं लहान एका मशीन टेम्पररी एका चेक कर ग्लुकोज चेक करता तेडला ग्लुकोज चेक करता ते पेशंटाचं ग्लुकोज 527 त्याचं ग्लुकोज लेवल 527 70+ इयर ओल्ड आज वेरी ते कोणत्याला डॉक्टरशी गेलेलं मनुष्यनो आहे मी किल्ला हे माणसा म्हळे डायबिटीस अंतू मुख्य एक लक्षण मला किती म्हळे स्पर्श ज्ञान उणा येवायचा त्याला घाई झालंय गुंतू नाही तो वाडियन जान्स असे काम करीस असे तरी त्याच्या पायला घाई हवनी तर अर्ध इंचू घाई हवनी तेंतु कीडी हास्तवरी ते पेशंटला काही त्याचा अरिवत नाही म्हणे डायबिटीस रोगिंದ एक मुख्य लक्षण म्हणे लॉस ऑफ सेन्सेशन म्हणे तुमचे पाಯಿಂದ ಅಥವಾ हातांद तेंतु काही एक सेन्सेशन साथ नाही हे भारी मुख्य लक्षण केडलं तरी कोणतं तरी पेशंट अंद तुमचा काहीतरी कसला पायंचा स्पर्शज्ञान होणं असे आम्ही आमच्या भाषांतू गिणगिणाव्याचा माणसं आम्ही पाय गिणगिणावं असा ते हातांतू गिणगिणावं असे असं लक्षण ते कुठले तुम्ही लेट करता नाही तुमचं गोटा कोणी डॉक्टर असतात तेव्हा जाऊन समान तपासणी करवेन घ्या हे एक एक्झाम्पल मग मी विषयाला यायचं मी आणखी एक माझं पेशंट भारी यंग पेशंट तो ITBT कंपनींतू काम करताला 28 वर्षांचं वराडावून 2 वर्षाचा आणि सध्याला तो माशी आणि विपरीत डोईदुखी म्हणे माशाला चला विपरीत डोईदुखी त्याचा डोईदुखीचा ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ವಿಚಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೊಯ್ದುಖ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಮಣಿ तरी मला डाऊट आला 28 वर्षांत आमचा क्लिनिक अंत कसं म्हळे मे सामान्य 25 वर्षापर्यंत कोणी पेशंट आले तरी त्यांना कंपल्सरी इनवेरिएबली BP चेक करसायचा त्यांना अगत्य सोतो नसतो त्यांना सिम्टम्स होतो नसतो BP चेक करसा एक किला ಮಾಡಿ त्यांना पेशंटांना समाधान कन्सल्टेशन फी देता डॉक्टर समा टेस्ट मला तर म्हणजे काय समजा तसं पैसे द्यावे त्यांना बेजार नाही तसं सांगते मी मला कायसा डाऊट आहे ना मी चेक केला दोनदा चेक केला एकदा बेसेवन चेक केला मग निदेवन चेक केला त्याचं BP 200/120 200 सिस्टोलिक म्हणसा मी हार्ट पंप करता सावचा प्रेशर मग हार्ट रिलीज सावचा प्रेशर 120 व्हेरी हाय BP आम्ही कसं म्हणस म्हणजे हायपरटेन्सिव्ह एमर्जन्सी म्हणसा क्रायसिस म्हणे हायपरटेन्सिव्ह क्रायसिस ते पेशंटला इमिडिएट में रेफर केला मी तर ट्रीटमेंट द्यायचं पेशंट न येतं तर इमिडिएट हॉस्पिटल जाऊन ट्रीटमेंट घ्यायचं पेशंट त्याला पडायचं मग तो स्ट्रोकाला गेला सला त्याला CT स्कॅनिंग करताना मल्टिपल ब्लॉक्स आला त्याचा 28 वर्षाचा ITBTचं कंपेन किल्ला माणसा म्हणले हे कसं हार्ट अटॅक्स होतो स्ट्रोक्स होतो BPs होतो
तर मट्टन मात्र येवाचं कायलं न आहे यांना लन्नंदा येवे साध्य से तुम्ही निरंतर होऊन तुमचा कोणतं तरी लक्षण डोईदुखी हांतू अथवा नीद सामान्य नाही कॉन्सन्ट्रेशन मिळत नाही रागीवाचं परत सवड आवडीनं राग येसे तर रागीवाचं एक लक्षण नाही आम्ही म्हणसा कसला ಬಿ ಪಿ ಸಲ್ಲಿಂದ ರಾಗು ಸಕವಾಣಿ ಮೇ ಮಣ್ಸ ರಾಗು ಸಲ್ಲಿಂದ ಪೂರ ಬಿ ಪಿ ಸಾದ್ नाही बी पी सल्ल्यानंतर रागू सवयी पुरे म्हणसाम्या तसा एक्झाम्पल सांगू वाचते हे एक दुसरं पेशंटाचं एक्झाम्पल आणखी एक पेशंट आहे की ಬಯ್ಯಕ್ಕೋ ಸಾಮಾನ್ಯ 52 ಇಯರ್ಸ್ ಬಯ್ಯಕ್ಕೋ ती ಮಾಶೆಯಲ್ಲಿ वॉमिटिंग म्हणी उधारी हास्य म्हणे माशी आली ती त्याला असं पाळताना मला काय टिंब डाऊट आहे ना बी पी टिंब लोस ना भयंकर घमाविसली ಮಗ त्याचा ಬೋಡಿಯಸ್ನ ವಿಚಾರತ ಮಾಡಲನ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಟೂರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಣಿ मला तरी मला समाधान झालं नाही कुठले बी पी लोस आला इमिडिएट मी रेफर करताना त्याला हार्ट अटॅक झाला असे हार्ट अटॅक पुरुषांना मात्र येवाचं कायलं नाही बायकांनाही हार्ट अटॅक यावं साध्य असे सुषमा डॉक्टर मगाशींची म्हणल्यासारखं सामान्य मेनोपॉझल इयर्स इन बिटवीन 45 to 55 इयर्स वेरी बायकांना इस्ट्रोजनचा सपोर्ट्स असे तेव्हापर्यंत बायकांना इस्ट्रोजन सपोर्ट नसत नाही तेव्हापर्यंत बायकाई वर्खाला येत तरी तुमचा सिम्टम्स होतो नसतो तुम्ही ECG एको म्हणा सिम्पल 2-3 टेस्ट मग कोणत्यालाही तुमचे गोट्टा कोणते तुम्ही फॅमिली डॉक्टर्स आहात त्या जा तुम्ही मोठ्या स्पेशलिस्टांशी जावं म्हणणं नाही तुमचं फॅमिली डॉक्टरांशी गेलं ना ते ती सांगासाठी त्यांना तुमच्या देहाचे कसला रोगांच्या ಬಗ್ಗೆ तुमच्या देहाच्या प्रकृती ಬಗ್ಗೆ मस्त गोंचसे ती कोणते डॉक्टर जावं केडला जावं समान सांगासाठी हे एक एक्झाम्पल मागे एक पेशंट माशी असांची कसला वीकनेस म्हणायला एक सामान्य 40 वर्षांची बायको वीकनेस म्हणजे खाली वीकनेस वेगळा काही एक सिम्टम नाही सामान्य होणे वीकनेस ಅಂತ आम्ही किती करसा आम्ही बी पी चेक करसा अथवा शुगर चेक करसा अथवा काहीतरी मेडिसिन देणे बी कॉम्प्लेक्स का अथवा आयुर्वेदन कोणतं कशाईस का देणे धाडचं सामान्य त्याचं वीकनेस मला अनयुज्युअल वीकनेस मग डोळे पळतात मग मला डाऊट आला जॉन्डिस सवयी पुरमाणे त्याला असांची वेगळ्या हॉस्पिटलांतू रेफर करताना तर केस म्हळे हे कसला आम्ही लेप्टोस्पायरोसिस म्हणसा लेप्टोस्पायरोसिस म्हळे इलिज्वरा म्हणसा मी इलिज्वरा म्हणे मी केडला किल्ला हे 4 उदाहरण किल्ला सांगासा म्हळे हे चर्री पेशंट अंदा त्यांचे कायद्याला संबंधपट्टाला कोणती लक्षणही नसली हे सांगवाचा उद्देश म्हळे तुमचा काहीतरी अनयुज्युअल काहीतरी तुमचं एका माझं देहांतू कैसा एका समान नाही म्हणे तुमचा सवड असे डॉक्टरांपेक्षा तुमचा सवड असे तसं सवडताना तुम्ही लेट करता नाही डॉक्टरांशी गेले नाही ती कोणतरी डॉक्टरांशी जायवा कसाला टेस्ट करवा केडला जायवा ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ समान विवರ सांगायचं हे 4 एक्झाम्पल मग सुषमा डॉक्टरना मगाशी एका भारी अव्वल बोलांना म्हणा अशा आगी सी सेक्शनला जास्त येते म्हणे असांची त्याने म्हणतं मला एक अव्वल एक एक्झाम्पल आठवना त्या एक शेअर करूया म्हणे मला सवड असे एक यू कॅन विन म्हणावाचं एक पुस्तक आहे डॉक्टर शिवखेरा म्हणावाचं एका लेखकाला लिहिताना तो भारी मोटिवेशनल रायटर होता शिवखेरा म्हणावाचा त्याला यू कॅन विन म्हणावाचं एका पुस्तक लिहितलं असेल ते अव्वल एक्झाम्पल सांगितलं असे नॉर्मल डिलिव्हरी किल्ला हव्वाला मग ॲबनॉर्मल सी सेक्शन अथवा बाकी असिस्टेड लेबर म्हणसा आम्ही तर किल्ला इथलं अव्वल न आहे म्हणे एका बेस्ट एक्झाम्पल मुळे एका लहान हायस्कूलांतू मास्टर एक डेमॉन्स्ट्रेशन करिस्तला कुकून म्हणजे रेशमेचं गूड मेजावर ठेवणी धाकोडीने सांगितलं ना बळ धाकोटांना का तुम्ही रेशमेचं गूड हेंटे एक सामान्य 15-20 मिनिटांतू एक भारी सुरेख एक तेंटिके चिट्टे पतंग बाहेर यायचे मग रापून जासे तुम्ही ऑब्झर्व करा म्हणणे आणखी 20 मिनिटं साथ नका म्हणे मास्टर बाहेर गेलं ही लहान धाकोटी सामान्य 5 क्लासांची 6 क्लासांची धाकोटी त्यांना भारी क्युरियोसिटी किती हसे म्हणे एक 2 निमिष 3 निमिषांनी 5 निमिषांनी 10 निमिषांनी आवगिंदा भारी उत्सुकता त्यांची एक लहान हळूची ओपन झाला कुकून भारी अपदवसे अंत वर्म्स असे वर्म होनी मग आता चिट्टे होनी बाहेर यायचं कुकून अंटी भारी अपदवसे तर बाहेर यावे एक बॉडी भारी हेल्पिंग नेचर तर त्याला सावडीन आम्ही तिंब हेल्प करावा ह्याला बाहेर यावे म्हणे तोडीत जाऊन टिंब गुबडू बाहेर असं कलन चिट्टे वारी आहे ना 2-3 पख असा कसं ना त्याचा विंग्स फ्लटर कलन मेलना मास्टर यांना चिट्टे मारून पडला असे किती जण विचारलं ना आम्ही असं हेल्प केलं त्याला बाहेर यावे तेळी म्हणलं ना तर पतंग बाहेर यायचा कोणता प्रयत्न करसे तेळी ना तर विंग्स स्ट्रॉंग करवायचा तर एक्सरसाइज
ता कोणत्या अपदावासे बाहेर यावे ता विंग्स स्ट्रॉंग करायचं एक्सरसाइज तुम्ही हेल्प केल्यावरती ता चिट्टे मेल ना म्हणे तसांची हे नॉर्मल डिलिव्हरी मुळे धाकोटा 9 महिने अंतू किती एका कोणता कन्स्ट्रेंड स्पेस अंतू ल्हान स्पेस अंतू भारी अपदंत थंय एक जीवची त्याला सामान्य आमच्या आयुर्वेद प्रकार आधुनिक वैद्य प्रकार सामान्य 3 वीक्स अंतू त्याला जीवात अंतू येसे त्याहंटी त्याला पूरा अरिव येसे आमदा अभिमन्यूची कथा गोंसे पूरा काळेसे बाहेर पूरा कसकसन हासे म्हणे तर धाकोटाही बाहेर येव भारी प्रयत्न करीत असे तर बाहेर येवाचा प्रयत्न त्याचा इम्युन सिस्टम स्ट्रॉंग करावाचा एक एक्सरसाइज तर अहमदासावडे कसं बयोक पदवस्से डॉक्टर पदवस्ती नर्सई जोर करिसती नर्स दोनी गाड़ी देसेती एक पेट्टू देसेती तरी धक्कुणता प्रयत्न करने बाहेर ಅಂತಂದ धक्कुडला खंडित इम्युनिटी पूरा अव्वल्स असे सी सेक्शनला कंपेअर केलं ते धक्कुटेंद इम्युनिटी अव्वल्स असे हे एक कसं आम्ही 4 एक्झाम्पल प्रकार हे वर सांगितलेला विषय आणखी एक विषय म्हणजे सामान्य आम्ही आरोग्यवंत व्यक्ती अथवा आम्ही कसला म्हणे हेल्थचं डेफिनेशन सांगत WHO सांगसे इट इज स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबीइंग म्हणे आम्ही शारीरिक हावनी मानसिक हावनी मग सामाजिक हावनी आम्ही संतुलित हावन सांगते तर आरोग्य म्हणे तसंची रिसेंटली ते अशा हॉलिस्टिक हेल्थ म्हणावचं विषय ते WHO ॲड केलेच आहे आम्ही आयुर्वेद शास्त्रांतू हे बारी 2-3 हजार वर्षांमध्येची आमचा सुश्रुत समितांतू समान होणे ह्याचं माहिती से आम्ही म्हणसा समदोष समाग्निश्च समाधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते म्हणे हे पक्ष अव्वल डेफिनेशन ಬಹುಶಃ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ कोणी मिळे नाही समदोष समाग्निश समदोष अवघ्यांदा गोंसेती आम्ही वातपित्त कफ म्हणतो त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मी भारी बोलवे जन नाही मला इथं तिथला समय मासन नाही बोलवे तर मैं कसं ना हावनी मी लेक्चरर इसा डॉक्टर मैं 75% डॉक्टर 25% लेक्चरर तेव्हा आमदा माईक म्हणलं तर सळवाचं भारी अपदा तेव्हा ते विषय मी भारी बोलवे जन नाही मग समाग्निश भूक अव्वल सलिते मग नेक्स्ट समाधातो अवघ आमचं देहांतू कोणकोणता वेगळ्या सिस्टम्स हती ऑर्गन्स हती ती समान होऊन कार्य करीत प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः आमचं कोणतं इंद्रिय त्यांचा पूरा समान परसेप्शन समान सनते आमचं मन शांती सनते तर आरोग्य म्हणे रोग नतलांचे आरोग्य नव्हे आम्ही कसं ना समान होणे आमचा पूरा वातपित्त कफस होतो पूरा धातूस होतो आमचा आत्म इंद्रिय मन पूर संतुलित होऊन ते मात्र आम्ही आरोग्यवंत व्यक्ती म्हणावाचा आम्ही कसं ना समान होणे पळा आम्ही कोणेक समान नाही आमदा प्रॅक्टिकली आमदा खोळा म्हणे कोणेक म्हणत नाही तरी अवघड एक खोळस असे सामान्य तुम्ही सियोन आश्रमात ह्या गंडीबागेला गेला ना त्या 300-400 मनुष्य ह्या असतात पूरा ती त्यांना म्हणसा आम्ही ते खोळी म्हणे इंग्लिश ಅಂತ आम्ही इनमेट्स म्हणसा आमदा इनमेट्स म्हणत आम्ही बाहेर सती आणसात इतलांची आमदा टिंब रागवणं सेरा आमदा टिंब कसं मेमरी पॉवर अव्वल सेरा तरी आमचं नाही कोरते मस्त से तसं आम्ही अवघी कोणेक समान नाही तरी आमचे ते प्रायंदा अनुगुण होणे सुषमा डॉक्टरांनी सांगितलं ना तसं प्रत्येकालाही समान होणे त्यांच्याच देहाचा काळजी खंडित घ्यावी आजी ते देशांतू आम्ही नवे कायले ऐकतसा आम्ही अशा सध्याप्रमाणे लाईफस्टाईल डिसीसेस म्हणसा लाईफस्टाईल डिसीज अंतू हायपरटेन्शन बीपी म्हणायचं आहे का तर सायलेंट किलर तर मस्त अधिक हसता वेरी कोणतं लक्षण दाखवित नाही त्यावरती तुमचा 40 वर्ष उपरांत अथवा लहान प्राय झाली तरी तुमचा काहीतरी त्याची लक्षणं झाली ते तुम्ही टायमाला समान हावनी तुमचं गोट्टाशी डॉक्टरशी जाऊन समान टेस्ट करवेन घ्या तुमचं लक्षणच होत नसतं BP टेस्ट केल्यानंतर डॉक्टर BP टेस्ट मल्पणे कोणी नाकाम नाही म्हणत नाही टेस्ट करसे ती आधी कोणास ते कुठल्या काळासे त्यांना हवासाना ट्रीटमेंट घ्यावे समान हसे तुमचा 40 वर्ष उपरांत खंडित वर्खाला येतात हृदय तपासणे खंडित करे घ्या आम्ही हृदय रोगांतू अशा मारव्याच्या मनुष्यांची संख्या मस्त अधिक झालीच आहे ते उपरांत कोरोना उपरांतंतू मस्त लहान प्रायाचे धाकूट ते सुद्धा हृदय रोगांठी मारस ते आम्ही पळावीसा पेपरांतू ऐकतसा मग डायबिटीस म्हणावाचा सामान्य आमचं 30% ऑफ पॉप्युलेशन मिडल एज नंतर 30% ऑफ पॉप्युलेशन इज वन वे ऑर अदर दे आर एदर प्री डायबिटिक्स ऑर डायबिटिक्स त्याला मस्त त्याला कसं मानदंड असते आम्ही कोणाला प्री डायबिटिक म्हणावाचा अथवा कोणाला डायबिटिक म्हणावाचा अथवा अनकंट्रोल डायबिटीस म्हणसा आम्ही तसं वेगवेगळ्या मानदंड असते ते प्रकार तुमचं कोणते सहा तरी तुमच्या गोटाशी डॉक्टरशी जाऊन तुम्ही तपासणी करवे घेणे तुमचा
घेतलं तरी एका प्री डायबेटिक्स सांगते आमदा HbA1c म्हणावं एका टेस्ट सेल एका ग्लायकेटेड हिमोग्लोबिन टेस्ट म्हणे तर आमचा 3 महिन्याचा एव्हरेज शुगर सांगायचं आहे तुमचा सामान्य 5.7 वरी नॉन डायबेटिक म्हणसा आम्ही 5.7 to 6.2 वरी आम्ही प्री डायबेटिक म्हणसा अबोव 6.2 डायबेटिक म्हणसा ते प्रकार खाली तुमचं शुगर लेवल्स मात्र पडवायचं नव्हे शुगर लेवल्स सामा हे टेस्ट करायचं मस्त इम्पॉर्टंट शुगर लेवल तुमचा पाहता एक नमुना असे दुपारी एक नमुना असे संजा मग एक नमुना असे तर तुमचा आमदा ट्रीटमेंट द्यावे तर करेक्ट पॅरामीटर न आहे त्यासाठी तुमचा हे डिटेल्ड टेस्ट तुम्ही वर्खाला येद तरी करावायचा खंडित आवश्यकता असे तुम्ही ऑलरेडी डायबेटिक्स आले तुमचा महिन्याला येतं तुम्ही डॉक्टरशी तुम्ही जाऊन तुमचा कोणतं तरी वेगळा मळे डायबिटीसनी हायपर टेन्शन दोन्ही कसं मळे ती भारी कसं ना पार्टनर्स इन क्राईम म्हणे ती दोन्ही ಒಟ್ಟು ಸಲಿತೆ ಕಿತಪರ ಕರ್ಸರ್ म्हणे सांगावा नाही ते हार्ट अटॅकही करतीरा स्ट्रोकही देतीरा कसं नाही हायरा त्यावरती तुम्ही दोन्ही प्रॉब्लेम्स ते खंडित नियमित होऊन तुमचं गोट्टासे डॉक्टरांशी जाऊन तुम्ही तपासणी करून घ्यायचं मस्त आवश्यकता असे आज नाव एक कसं आजीचं काळ आणतो एका मेटाबॉलिक सिंड्रोम म्हणावायचा नाव रोग म्हणसा आम्ही आधी आम्ही ओबेसिटी म्हणावायचं का सिम्टम म्हणसाना आज ओबेसिटी म्हणावायचा एक रोग आमचा विश्व आरोग्य संस्थेचा होतो अथवा ICD म्हणीचं एका इंटरनॅशनल एका हे कमिटीस आहे त्यासाठी एका क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज म्हणे ते प्रकार आज ओबेसिटी म्हणतात रोग म्हणे कन्सिडर करण्याचे त्यावरती तुम्ही ओबेस सलिताय ओबेसिटीला मानदंड असते BMI म्हणे बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स म्हणे तुमचं बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स 25 वरीस ಅನ್ನತ್ತೆ 30 वरीस ಅನ್ನತ್ತೆ ಖಂಡಿತ तुमचा कॅन्सर यायचा अपायस असे अथवा हायपरटेन्शन यायचा अपायस असे कॅन्सर वेगवेगळे कॅन्सर यायचा अपायस असे अथवा तुमचा कार्डिओव्हॅस्क्युलर डिसीजेस हार्ट अटॅक अथवा स्ट्रोक हे व्हायचं मस्त पॉसिबिलिटीज असे हे तुमचं हायवा म्हणावचं नाही डॉक्टर मगाशी म्हणला ना प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर म्हणे आमदा आयलं उपरांत माग आम्ही पावस आयलो उपरांत सत्य शोधावच्या पेक्षा आधीच सत्य घेऊन गेला ते खंडित अव्वल म्हणे मला सवडसे मग हे मस्त विषय बोलला मस्त सती तरी ते थोडा इम्पॉर्टंट विषय में 4 विषय सांगा आज खंडित में तुमशी में शेअर करावे भारी मला कसं ना आवश्यकता म्हणे मला सवडसे एक मळे सुषमा डॉक्टर पिझ्झा बर्गर कल्चर खंडित मस्त अपायकारी ಮತ್ತು ಹೇ ಸಮ आज यंग जनरेशन कार्बोरेटेड ड्रिंक्स तुमचा पेप्सीस होतो कोकाकोलास होतो स्प्राइट्स होतो थम्सअप्स होतो हे मामूल फॅशन अंगल नसते आम्ही मट्टी काही बोलत नाही धक्कडू नका पेसी काही खाणं म्हणे एक 200 ml कोक तुम्ही पेंतंदा तेंतु डायरेक्ट तुम्ही 50 to 60 grams of sugar at a time you are consuming. At a time you are consuming not less than 50 to 60 grams of sugar. Along with that caffeine, दोन्ही स्टिम्युलेंट शुगरही आणखी पेयमा म्हणसा असे ते सम केफीन तर आणखी मगही पेयमा म्हणे आमदा आसे असे ते खंडित अवॉइड करे बॉटल्ड ड्रिंक्स कोणतीही अव्वल नाही फ्रेश ಜ್ಯೂಸಸ್ ಕನ್ಗೆ धक्कुटेंदा ಅಥವಾ ಅಮ್ಮಿ ತಾಂಚಿ ಪೇಯವ मग आम्ही लेमन ज्यूस कन पेवरा फ्रेश होणे घराशींचे आम्ही कन पेवरा हे पूरा अवॉइड करावा खंडित करावा मग पूरा पॅकेज्ड फूड्स आमचे फेमस आहे का न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रुजिता दिवेकर म्हणे कोणाला कोणचं म्हणे कोणतं नाही ती वर्ल्ड फेमस न्यूट्रिशनिस्ट ती एक भारी एक अव्वल बोलणं माणसं आहे जैसा जैसा पैकेट खोलता है वैसा वैसा पेट फुलता है म्हणे तुम्ही कसं पॅकेट ओपन करसान तुम्ही पोट बाहेर समोर येसे म्हणे ह्या पॅकेट्सला पुरा खंडित अवॉइड करतात आरोग्याला खंडित अव्वल आहे हे 2 विषय मग एक विषय म्हणे ॲडव्हर्टाइजमेंट आणि तो कसाला पुरा तुमचा कसाला मेडिसिन्स होतो लव्वेज तेलनस होतो चवनप कोणताही पत्यो नका तुम्ही कसाला औषध घ्यायचं डॉक्टरांचा सल्ला विना कोणता औषधही घेऊ नका हे माझं एक मुख्य सल्ला आहे अवघेंदा आज कसं म्हणे आज टी व्ही उद्या आमची पेशंटच असते डॉक्टर अवुंडा म्हणे त्या वेळी एका कसाला क्रेज त्याचा तुम्ही पोटाला खायचा विषय अंतू डॉक्टरशी विचारता नाही कोणत्या ॲडव्हर्टाइजमेंट पडवणे टी व्ही ॲडव्हर्टाइजमेंट पडवणे अथवा कोणते यूट्यूब पडवणे खंडित फॉलो करणे तुम्ही घेऊ नका व्यायाम असतो योग असतो कसं नाही होतो समान गुरु ठेवून घेऊन कोणतरी समान गोंसल व्यक्तींशी विचारणे घेऊन तर आचरणे करे हे भारी मग एक गूगल डॉक्टर्स तुम्ही हाव नका गूगल अल्टिमेटली मला परवा एक 2 दिवस आधी एक यंग पेशंट एक 26 वर्षांचे की चेडी मला फोन ताई एक रात्री 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ मी त्याला टिंबा ಶೀತ मग ಚಿಂಕೋಪುರ ಏನ್ಸಲ್ಲ ತಸ ಮೇ ಇಸ್ನೋಫಿಲ್ ಪರ ಚಕ್ಕರ ಲಿಹೊಂದೇಸನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಂದು ಇಸ್ನೋಫಿಲ್ 10% ಉಂಟು ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಂತೆ ಮಣಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಣ್ಣ ಗೂಗಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಮಣಿ
ಮಳ್ಳ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು ಕೋಲ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ಎಲರ್ಜಿ ಉಂಟಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಸಂತೋಷ ಪಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಂಟು, ನಾಳೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಳ್ಳ. यहाँ मेरी गूगल इट लीड्स नोवेर कहीं तरी तुम रॉन्ग डायरेक्शन घेऊन जासे तुम्ही गूगल अंतू मॅप घालून घेतलं तरी मस्त एक्झाम्पल्स आहेत केंके जाऊन पडलीच आहे थोडीशी काराची पुरा तसा अवघड तसा हसे म्हणणं आहे तरी इन्फॉर्मेशन देस येता तरी प्रॅक्टिकली तुमचा डॉक्टरांनी टेस्ट करणे एग्जामिन करने औखत दिता समान औखत हसे वेगळं बरं समान औखत न है मग केडलाई सेल्फ मेडिकेशन नाका काही सेल्फ मेडिकेशन करू नका. तुमचं गोट्यांशी कोणी डॉक्टर असती त्यांचा सल्ला प्रकार मेडिसिन घ्या त्यांची तुमचं आरोग्य अव्वल हसे. हे इथलं विषय सांगायला मला अवकाश दिलेला मला हे संघटनेला अंक्यदा मी धन्यवाद सांगवानी. मध्य मध्ये इंग्लिश बोलणे आणि सदी कन्नड बोलणे आणि सदी त्याला मी क्षमा विचारणे घेऊन अंक्यदा मट्ट्यांचं आश्चर्य विचारणे मला सुषमा डॉक्टर म्हणा त्यासारखं मलाही हे गावांतची कसं ना आता हे वेदिकेने तुम्हाला अवकाश मिळालेलं माझं एक सुकृतवाणी म्हणून माझे दोन्ही बोलाणे वेच थँक्यू व्हेरी मच. कवेरी किती अवघे समस्या येसती म्हणी ते कसं अवॉइड करियरा किती करियरा म्हणी सुषमा अक्कना भारी सुरेख आमदा पुरा सांगितनांचे तसंची आमचं लाईफस्टाईल कसं नसावं सेल्फ मेडिकेशन किल्ला ना जे कितकित अवघे कायले कोणकोणते जंतू कसंही येंतीरा म्हणी आमचे गोखले अण्णाने अव्वल होने म्हणलांसे त्यांना दोघांनाही धन्यवाद. यशा सभिकांचा टाइम तुमदा काहीतरी विचारायला सणात ते डॉक्टरांशी संवाद करावे यश तुमचा मुक्त अवकाश पडा रक्तकण त्याचा हे ग्लुकोज कॅरिंग कॅपॅसिटीचा किती ग्लुकोज सेल्स घेऊन जाते त्याचा कॅपॅसिटीचा पर्सेंटेज त्यावरती आमचं शुगर कंट्रोलन्स आहे का अथवा कंट्रोल नाही का तर समान आमदा माहिती मिळासे ते प्रकार ट्रीटमेंट आमदा वेरिएशन करावे. एक ते तुम्ही मात्र पुणे सर अधिक करावे अथवा एडवोलवेरी मात्र घेणं ते मात्र स्टार्ट करावे अथवा तुमचं एडवोलवेरी देखवायचं मात्र काम करीत नाही तर वेगळे मात्र द्यावे ह्याला परत सहकारी असे. ग्लायकेटेड हिमोग्लोबिन टेस्ट HbA1c म्हणे मग मी भेटत मी तुला लिहून दे समय हाय हाय 5.7 to 6.2 non-diabetic, above 6.2 diabetic. Diabetic, I am a diabetic. I have 9.7. आम्ही त्याला कशाला माणसं मला बेस जगवणं हे आम्ही सामान्य त्याला अनकंट्रोल डायबिटीस मेलिटस माणसं मळे त्यांचं एक की तुम्हाला जाणा इतला कारण आमचा लाईफस्टाईल ಮೂಲಕ असतो आहार ಮೂಲಕ असतो मग मेडिसिन सामान्य आम्ही डायबिटीस ट्रीटमेंट कसा मळे 30% आमचा औखता 30% एक्सरसाइजेस 30% आमचं फूड 10% स्ट्रेस हे डायबिटीसचं ट्रीटमेंट आमचं औखताना व्हॅल्यूस असं 30% मात्र 30% लाईफस्टाईल तर एक्सरसाइज सेरा स्ट्रेस रिलीफ सेरा अथवा वॉकिंग मस्त कसं ना स्ट्रेनस एक्सरसाइज करवा म्हणणं नाही मामूಲು मॉडरेट एक्सरसाइजही पुरसे तर ॲटलिस्ट 30 ನಿಮಿಷ ದಿವಸಾಲ 150 minutes पर वीक म्हणे लेखा ॲटलिस्ट एका वारांतू 5 दिवस तरी आमचा कोणत्या मॉडरेट एक्सरसाइज आवश्यकता असे. Chooses to sleep. A person who is sleeping decides to lie down or not ready to awaken. हे शुगरला मेन रीजन कोणतं व्यक्ती चाललाच असे तो काहीला बेसस आहे बेटलेला व्यक्ती काहीला निद्दवस आहे निद्दवलेला व्यक्ती काहीला उठ्ठावही रेडीसत नाही तसं शुगर याचं अधिक ससे हे पक्ष अव्वल डेफिनेशन बहुशा डायबिटीसला काही मिळले नाही. ಹಲೋ ಒಂದು 50+60+ ಆದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮುಂಚಿನ ಹಾಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತುಂಬ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಹಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಾರಿನಂಶ ಮುಖ್ಯ ಬೇಕು. ಈಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂತಾರೆ ಆನಂತರ ಅಂತಾರೆ ಇರತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ವೀಟ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವೊಂದು 25-30 ವರ್ಷದ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆವು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು
ಆಗ ಹೇಗಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಷಡ್ರಸೋಪೇತ ಭೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣವರು ಇರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ತೋಟ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ತೋಟ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರಕಾರಿ ತಂದದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಂಕುರಿಯೋಕ ಕೋಣ್ತದರಿ ಬೋಂಡಿಕ ಅಂತ್ಯಕ ಕಾಯ್ತರಿ ಏಕ ಪಸಂಗುರಿ ಸಸಲಿ ಏಕ ಸಾರ ಸಸಲ ಕೋಣ್ತೇರಿ ಚಟ್ನಿ ससली त्यांचं आमचं आघा विटामिन्स मिनरल मिळणं सर आम्ही सामान्य अशा आमचा लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स किल्ला आमचा अधिक जाण्यामुळे एक कारणामुळे आम्ही अधिक असं सणामुळे अतिथी देवो भव म्हणायचं एक आमचं कसं ना आमचं मूळ एक तत्व आमचं ब्राह्मणांचं असतो आमचं हिंदुत्वांचं मूल तत्व आज इथं आम्ही फॉलो करीत नाही. अधिक असं सणामुळे अवघे पशु पक्षी प्राणी अतिथींचा पूर देवनी उरला तर यजमानही खावायचा तसा परिस्थिती आधीच अजेसे काळांत उलटा जाण असते. एक कारण अवघे रोगांना मूल कारण तांचे तेंतुई आमचं सामान्य तू म्हणावचे ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ ಮೊಳಕೆ ಬರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಏನು ಕಾಳುಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಒಂದೆಲಗ ಬೆಳೀತದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲೇ ಭಂಕೋಕ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಗುರು ಮಿಳಸದೆ ಪೂರ मग वाळी मिळसे त्यांचं पुरं पोषकांश असते कॅल्शियम्स असते. मग आमचं अगोटीन आम्ही खायचा पुरा कसं ना आम्ही हाय आणू त्यांचं आव मग हाय प्रत्येक मे थोडसे ಪೇಷಂಟ್ನ म्हणावाचा ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬದುಕಿದ್ರು? ಅವರು 90-100 ವರ್ಷ ಇದು ಸೆಂಚುರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೋಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಳ್ಳ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ नाही हां अजिसे टेक्नॉलॉजी इंतू 100 वर्षांतू ಇದೆ ಮೇರ आज ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी केवरी आहे असं म्हणले 100 वर्षांचा आज कसं ना सामान्य सर्जरी हसे त्यांना एंजियोप्लास्टी हसे सक्सेसफुली हसे ते ಬಗ್ಗೆ मैं कमेंट करो समान व्यक्ती न है तरी कसं ना म्हणले सामान्य ते रोगाचे स्पेशलिस्ट आहे. सामान्य त्यांचं एक प्रोटोकॉल्स असे एका रोगाला कसं कसं औषध द्यावा म्हणे ते प्रकार औषध द्यायसाठी तुमचं समाधान झालं नाही तर तुम्ही डॉक्टर चेंज करूया तरी ते डॉक्टर तप्पू म्हणायचं एक परिस्थिती मेन आहे. ॲज अ डॉक्टर आय कॅन अंडरस्टँड मी डॉक्टर होय मला अर्थ असे तुमचं भावनाही मला अर्थ असते ती तरी डॉक्टरांनाही त्यांनाही ते कसं ना थोडसा प्रोटोकॉल्स असे असंच करावा असंच औषध द्यावा एस्पेशली तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आणतो असंच औषध द्यायचं स्पेसिफिक रिटर्न प्रोटोकॉल्स असे ते प्रकार ते दिले नाही तेही जायला जायचं आहे आता तेही त्यांचं काम तेही कळून घ्यायचं येरा. मग तुमचा एक आणखी एक एक्झाम्पल्स असे एक मस्त एक जोक्स सांगायचं आहे 2 ನಿಮಿಷಂತೂ आणि एक बोडी वेगळे गावांतू शिक्षासलोके कॉलेज अंतू दद्दाशी डॉक्टर दद्दाशी बोडीन फोन कलोंखे दद्दा मला असं भारी जौरियन्स शीत इसे मस्त कोकुलसे म्हणजे पूरा फ्लूचं लक्षण पळबोडिया तू डॉक्टरशी जाऊन डॉक्टरने म्हणलेला पुरा करेक्ट ओखत घे मग डॉक्टरला पुरा फीज करेक्ट दे किल्ला म्हळे तू डॉक्टर वंचव मग नेक्स्ट डॉक्टर कसा पुरा टेस्ट पूरा टेस्ट करवाई अगत्य सोतून असं पुरा टेस्ट करवाई किल्ला म्हणे तो लॅबाचाही वंचव मग डॉक्टरने किती पुरा चीटी प्रत्येक औषधही घे किल्ला म्हणे तो फार्मासिस्टही वंचव हे औषध तो पूरा खाय कोणतंही खाऊ नका किंवा तोही वांचव अशी आयलो म्हणे यशसे काळ म्हणाचा लांबी लांबसता आमच्या साबाळागंतू सुमार जणांना तसं व्हेरिएशन हसलं त्याला आत दिलाय म्हणचले डिलिव्हरी झाल्यापर्यंत समान हसे पुरा म्हणे पण यशा तर कायलो म्हणावाचा का परिगणना करीतसा तर त्याला मला क्लॅरिटी की हवी बट किती म्हणसे का आदिल यशा मे माझे प्रॅक्टिस अंतू नाही ते माझं स्ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಳಾಯಿನತ್ತೆ ಇತ್ಲ ಏರುಪೇರು ಹನ್ನತ್ಲ ಅದ್ದಿಲ್ಲನಿ ಯಶಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ केलनाते इरेग्युलरिटी ऑफ मेन्सेस ससाला नाही म्हणी नाही बट यशा कसा मळे 3 महिने हन नाही चौथो महिना 15-20 दिवस ब्लीडिंग हायवेचा थांबतच नाही विदाउट मेडिकेशन
मग 6 महिने करेक्ट हयवेचं अनकेदा 6 महिने इरेग्युलॅरिटी अगदी तसा हन्नतला इरेग्युलॅरिटीज आसला एक 10 दिवस नाही तर 5 दिवस मॅक्झिमम 10 दिवस इतलांची ता PCOD म्हणी कन्सिडर करावे हे नाही PCOD कन्फर्मेशन हाय म्हणी झाला ते आम्ही स्कॅनिंग करावं असेल आधीलांतून तिथला स्कॅनिंग आणि करावेचाही नसला आणि आधी काळांतू तसं स्वतः अशोक अरिष्ट देवनी पुरा समान असाला केला मला आठवचं अशोक अरिष्ट घेतला तर समान असे अँड इन्सिडेंटली तर समानही हसाला मग अशा आणखी एक म्हळे थायरॉइड व्हेरिएशन मी सांगावे विसरला मगाचे थायरॉइड प्रॉब्लेम काही हजारांतू एकलेला असाला का की ताका मे प्रॅक्टिस सुरू करता ऐसे इट हॅज बिकम कॉमन केला म्हणजे आम्ही टेस्टला देता वी इन्क्लूड इवन थायरॉइड टेस्ट नाही ते आता मिस असे आमचं डायग्नोसिस इतला आमचं सिस्टम पाड झालं असे म्हणजे आमचं हेल्थ पाड झालं असे म्हणे इट वॉज अ रेअर केस इन जस्ट 25 वर्क मे क्लिनिक घालून एक 4-5 वर्कांत हे नतलांची PCOD थायरॉइड इरेग्युलर मेन्सेस म्हणजे पेशंटची येनातले त्यातले आम्ही बरे गर्भिणी पळावेचा लहान आजार तर मात्र पळायचला बट एशे एक 4-5 वर्कांपासून फुल चेंज झाला असे ಕೆಲವೊಂದು ಎಠಾಶ ಓಪನ್ ಹಾವ್ನಿ म्हणावे काहींतर प्रॉब्लेम्स सलाते म्हणजे एस्पेशली लेडीज तुमदा मे मग खलता आयल्या उपरांत पर्सनल हावनी येवनी विचारूयर हे लाईफस्टाईलवर ठीक सेरखा असं अनसवेचं अशा 100% नो डाऊट ॲक्च्युली मेची असे एक्झाम्पल मे का योग सुरू करणे काही एक 20 वर्षा झाले मे ढोमल से रपळावे इट इज ड्यू टू जीन्स केला मळे बळवळी बट टचवूड माझी दद्दाशी माझी अत्तेशी पुरा डायबेटिक नो आय मे बिकम अ डायबेटिक एट एनी टाइम बट हेल्थ माझा अव्वलसे म्हणावे मे खुशी पावसा केला म्हणजे इट इज ओनली ड्यू टू योगा प्रॅक्टिस मे दिसाला 1 घंटा योगा करसा पाहता मेडिटेशन योगा प्राणायाम सो तर मस्त इफेक्ट असे नाही ते आय एम एट द वर्ज ऑफ मेनोपॉज मला मस्त प्रॉब्लेम्स येते नाही येणाही म्हणी मी म्हणत नाही हे वेळेलाही चान्सेस आहे बट आय एम द बेस्ट एक्झाम्पल इतलांचे ಐತೆ ಬಣಿ ಮನ್ಸತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸು 180 ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಲೆಸ್ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ವೆಲ್ आमचं BM हेगडे काही म्हणसे इफ यू ईट वेल डायजेस्ट वेल शीट वेल पीस वेल स्लीप वेल यू आर फाईन म्हणे तुमचे कसं ना तुमचं आरोग्य ಅಂತೂ ಏರುಪೇರು ಕೈಯಾಗ ನತ್ನತೆ थोडसे पेशंटांना आम्ही पळावीसारखा त्यांना केडलाही 170-180 नॉर्मल त्यांना काही एक सिम्टम्स येत नाही वेगळा कोणताही आम्ही कॉम्प्लिकेशन्स म्हणतो हार्ट डिसीज तर काही एक होत नाही तुम्ही केडला वेरी समान एक्सरसाइज करसा तुमचा भूक समानसे नींद अव्वल येनसे त्या वेरी शुगर लेवल कसं ना वारी 6 महिने जात नाही ॲटलिस्ट 170-180 सण तरी दॅट इज नॉर्मल फॉर यू हे जनरलाइज करवा नाही अवघंद एकच रूल नाही तुला तर 180 तुला नॉर्मल चालते आणखी काही पेशंट खाली 150 हंतना पूरा कॉम्प्लिकेशन्स अंतीरा हे प्रत्येक पेशंट अठा इंडिव्हिज्युअल आम्ही प्रत्येक पेशंटला युनिक होणे घ्यायचा इंडिपेंडेंट होणे घ्यायचा अवघ्या ट्रीटमेंट अवघ्या पेशंटचा एक ट्रीटमेंट नो आहे आमचं पेशंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट सूप म्हणजे अवघी योगा करावे हन नाही केल्यावंथा अंग म्हणजे हे हन नाही कोणतं केलं ना ते बोला म्हणून ॲक्च्युअली मला 60 वर्ष झाले नाही ॲक्च्युअली तुम्ही योगा करायचं ते एका गुरुचे अंडरची करावा तुमचे इथले करावे नाजे सो ही विल बी द राईट पर्सन टू टेल यू कोणतं तू करावाशी कोणतं नाजे करावे म्हणे मला तुमदा किती पुरा प्रॉब्लेम्स आहे आता ते थन सांगून घेवनी ॲक्च्युअली आमदा योगा सेंटर धर्मस्थळ त्यांचा गोटाच आहे त्या हांटी कोणतं तरी एक योगा टीचरला तुम्ही बोलले ना ते दिसाला नाही तर वाराला 2-3दा गेल ना ते ती ट्रेनिंग देवायचं एक हे से सिस्टम्स आहे तर तुमदा यूज करूया ನಂದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜಿಗಾಗಿ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ತದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು? ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನೇಬಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಏನು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳದ್ದು ಕೊಕೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆನ್ನಬೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಗಾಂಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲಾಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆತ್ತಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಉಸಿರಿನಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್ತಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೊಂದು ಸೆಲೈವ ಅಂದರೆ ಎಂಜಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಂಜಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೂದಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಲೈವ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಎಂಜಲು ಇದರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ KMC ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು KMC ಅವರೇ. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಗುರಿನ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 90 ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 750ರಿಂದ 10,000ವರೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, 7 ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, 10 ಲೆವೆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಈ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಮೈಗ್ರೇನ್ ತಲೆನೋವು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇನಿಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಆಗಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಲೇ, ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೇಗಂದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೈಗ್ರೇನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಯಾಕೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಿಗರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇನಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಮದ್ದುಗಳುಂಟು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮದ್ದುಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಲೋಪತಿ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಏನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಈಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು, ಆಗ ಅಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯದ ನಾವು ನೆರವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಂಸರ್ಗಜ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವ ಮತ್ತು ಹರಡದೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, BP, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. 70 to 75% ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು 25%. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲೇರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಈವನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ 75% ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಈಗ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಗಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಗ್ರಾಚಾರದಿಂದ ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಖಾಲಿ 5ರಿಂದ 10% ಮಾತ್ರ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪೈನ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಜ್ಜಿಚೆ ಹೇಕ್ರಮಂತು ಅಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಡೋಂಗ್ರೆ तसंची श्रीयुत कृष्ण गोखले हिंदा आमचे समितीचे कंठी हृत्पूर्वक धन्यवाद सांगायचा. आवगेंदा पाठाचो वेळ वचलो येता इस्कुलांचा संची नेक्स्ट खेळाचो वेळ लन्नदा कुटुंब पश्चिम मट्टेवेरी लल्लन्ना खेळा खेळूनी मग फळाहारू करणे आमचे घराला चला खेळ चालवून पूर्ण गोखले मग अश्विनी हेब्बार हिंदा वेदिकेला सध्या इच्छा तसांची त्या खेळात सनी लन्ना धाकुडी